Welcome to third year BSc 6th semester mathematics students. This is KVR Narasimha, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Nana University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 3 of unit 4 named Interpolation 2 of your 6th semester elective mathematics paper numerical analysis. That is, I have already completed 2 lessons on this unit. In the previous lessons, that is in lesson number 1 and lesson number 2, I have explained about definition of interpolation, assumptions of interpolation, various methods of interpolation, and then 2 theorems I have been explained. The first theorem is Newton-Gregory forward interpolation formula. This theorem is used to determine the functional values which are very close to the beginning of the table. Beginning of the table. That is, f of a plus nh is equal to f of a plus u factorial 1 by 1 factorial into delta f of a plus u factorial 2 by 2 factorial into delta square f of a plus u factorial 3 by 3 factorial into delta cube f of a plus etc. plus u factorial n by n factorial into delta power n f of a. This is the Newton forward interpolation formula, and this formula is used to determine functional values by giving certain values, extremities, and it is used to interpolate the functional value which are very close to the beginning of the table. And I have already explained certain problems on this formula, and next I have also explained in class number 2, that is Newton-Gregory backward interpolation formula. This is f of a plus nh plus hu is equal to f of a plus nh plus u by 1 factorial into del f of a plus nh plus u into u plus 1 by 2 factorial into del square f of a plus nh plus etc. plus u into u plus 1 into u plus 2 into etc. u plus n minus 1 by n factorial into del power n f of a plus nh. And this formula is used to interpolate the value which are very close to the end of the table. Today, I will explain the problems based on Newton-Gregory backward interpolation formula, and then I will explain one more topic, that is subdivision of intervals, and the problems based on this subdivision of intervals have also been explained in lesson number 3 on today. The first problem is given log x for x is equal to 40, 45, 50, 55, 60 and 65 according to the following table. X log x, 2 columns. In the x column, in the x row, x is written in the first row, log x is written in second row. The first row consisting of 40, 45, 50, 55, 60 and 65. Log x values are 1.60206, 1.65321,
1.69897, 1.74036, 1.77815, 1.81291. Find log 58.75 and log 5875. అంటే ఈ లెక్కలో ఎక్స్కి లాగ్ ఎక్స్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షను ఎక్స్ 40, 45, 50, 55, 60, 65 తీసుకున్నప్పుడు లాగ్ ఎక్స్ వాల్యూలు 1.60206, 1.65331, 1.69897, 1.74036, 1.77815, 1.81291 విలువలు తీసుకున్నప్పుడు లాగ్ 58.75 అంత అంటే ఎక్కడ ఉంది టేబుల్కి లాస్ట్ బట్ సెకండ్ ఎంట్రీకి థర్డ్ ఎంట్రీకి మధ్యలో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టేబుల్. ఇలాంటి ఎండ్ ఆఫ్ ది టేబుల్లో ఉన్న వాటికి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉపయోగించకూడదు. అక్కడ అదే ప్రాబ్లం చెప్పాం కాబట్టి చేసాం. ఫార్వర్డ్ ఉపయోగించి చేయమంటేనే చేయాలి. లేదనుకో టేబుల్కి చివరిలో అయితే బ్యాక్వర్డ్ చేయాలి, బిగినింగ్లో అయితే ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ మాత్రమే చేయాలి. ఇక్కడ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ కాబట్టి దీనికి బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ చేయాలి. నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x. x assumes 40, 45, 50, 55, 60 and 65. Therefore a is equal to 40, h is equal to 5, interval of difference. Now backward difference table, that is backward difference table is same as forward difference table, no difference, but the values can be treated as backward difference values in the backward difference table and they can be treated as forward difference values in the forward difference table. X values 40, 45, 50, 55, 60, 65 in the first column. We have 6 values, 7 columns are required. That is fx value is 1.60206, 1.65321, 1.69897, 1.7407, 1.77815, 1.81291. F of A is equal to 1.60206. F of A plus NH is equal to 1.81291. What is A? A is 40. Okay. Next, del f of x. Whether it is a del fx or delta fx, same values are obtained. Del f of x 1.65321 minus 1.60205. Second value lonche first value తీసేయాలి. నెక్స్ట్ వాల్యూలోంచే ఫస్ట్ వాల్యూ ముందు వాల్యూ తీయాలి. సేమ్ ఫార్వర్డ్లో కూడా అలా చేస్తాం, బ్యాక్వర్డ్లో కూడా అంతే. కానీ అక్కడ ఫార్వర్డ్లో అలా చేసిన వాల్యూని డెల్టా ఆఫ్ ప్రీవియస్ వాల్యూ, ఇక్కడ డెల్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ వాల్యూ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం చేత. దట్ ఈజ్ 0.05115. దట్ ఈజ్ డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నెక్స్ట్ వాల్యూ 1.69897 minus 1.65321 is equal to 0.0476. Next value 1.74036 minus 1.69897 is equal to 0.04139. Next value is 1.77815 minus 1.74036 is equal to 0.03779. Last value 1.81291 minus 1.77815 is equal to 0.03476. This is del f of a plus RH. What is the first value in this column? Del f of a. Second value del f of a plus h. First value del f of 40. Del f of 45. Last value del f of 65. That is del f of a plus nh. Next column del square f of fx 0.04576 minus
0.05115 minus 0.00539. Next value 0.04139 minus 0.04576 is equal to minus 0.00437. Next value 0.03779 minus 0.04139 is equal to minus 0.00360. Last value 0.03476 minus 0.03779 minus 0.00303. In this column, the first value, that minus 0.00539 is del square f of a. Last value, box lo పెట్టాం అవేంటి del square f of a plus nh is equal to minus 0.00303. Using this column, del cube f of x minus 0.00437 minus of minus plus 0.00539 is equal to 0.000102. Next value minus 0.00360 minus of minus, that is plus 0.00437 is equal to 0.4072. Next value minus 0.00303 minus of minus plus, that the 0.00360 is equal to 0.0004057. So what is del cube f of a plus nh? 0.4057. That is also identified in box. Next, del power 4, that is 0.4057 minus 0.4072 minus 0.000102 minus 0.04030. Last value 0.4057 minus 0.4072 0.4015 4015. Next, one more value is the del power 5, which is very, very small, that is plus 0.4015. That is del power 4 f of a plus nh. What is del f of a plus nh? F of a plus nh, del f of a plus nh, del square f of a plus nh, del cube f of a plus nh, del power 4 f of a plus nh, del power 5 f of a plus nh values ni box lo identify chesam. అవి ఏంటది 1.81291 0.03476 minus 0.00303 0.4057 minus 0.4015. Last value is plus 0.4015. These are the values. For which value we need to compute? At 58.75. It is very close to the end of the table. So Newton-Gregory backward interpolation formula, f of a plus nh plus hu is equal to f of a plus nh plus u by 1 factorial into del f of a plus nh plus u into u plus 1 by 2 factorial into del square f of a plus nh plus u into u plus 1 into u plus 2 by 3 factorial into del cube f of a plus nh plus u into u plus 1 into u plus 2 into u plus 3 by 3 factorial into del cube f of a plus nh plus u into u plus 1 into u plus 2 into u plus 3 into u plus 4 u plus 3 by 4 factorial into del power 4 f of a plus nh plus u into u plus 1 into u plus 2 into u plus 3 into u plus 4 by 5 factorial into del power 5 f of a plus nh. What is a?
40. What is A plus NH? 65. So H, A is N. This implies what is N? 6. Therefore, A plus NH is equal to 65. Now A plus NH plus HU is equal to 58.75. This implies U is equal to 58.75 minus 65 by 5 because H is equal to 5. Therefore, U is equal to minus 1.25. U is equal to ఇక్కడ A వాల్యూ 40 ఫస్ట్ వాల్యూ, లాస్ట్ వాల్యూని ఏమంటాం A ప్లస్ NH అంటాము. A ప్లస్ NH వాల్యూ 65. A ప్లస్ NH ప్లస్ HU వాల్యూ వాడు ఏదైతే కట్టమన్నాడో అది 58.75 అవుతుంది. దాని ప్రకారం U క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మైనస్ 1.25 వచ్చింది. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వాల్యూస్ని f of 58.75, that is log 58.75 is equal to 1.81921 minus 1.25 into 0.03476 plus minus 1.25 into minus 1.25 minus 1 by 2 factorial into minus 0.00303 plus minus 1.25 into minus 1.25 minus 1 into minus 1.25 minus 2 by 3 factorial into 0.44057 plus minus 1.25 into minus 1.25 minus 1 into minus 1.25 minus 2 into minus 1.25 minus 3 by 4 factorial into minus 0.4015 plus minus 1.25 into minus 1.25 minus 1 into minus 1.25 minus 2 into minus 1.25 minus 3 into minus 1.25 minus 3 by 5 factorial into plus 0.4030 is equal to 1.76905. ఇది log 58.75 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1.76905. దీని నుంచి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? log 5875. log 58.5875 is nothing but log 58.75 into 100. 5875ని 58.75 ఇంటూ 100 రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు ఎలా ఉంది? లాగ్ ఏబీలా ఉంది. లాగ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. లాగ్ ఏ అంటే లాగ్ 58.75 ప్లస్ లాగ్ బి అంటే లాగ్ 100. లాగ్ 100 అంటే లాగ్ 10 స్క్వేర్. లాగ్ 10 స్క్వేర్ అంటే 2. దేర్ ఫోర్ లాగ్ 58.75 ప్లస్ 2. What is log 58.75? 1.76905 plus 2 is equal to 3.76905. ఇది దాన్ని చేసేటువంటి పద్ధతి. Based on this problem, you should easily solve the following problem. Calculate the value of tan 48 degrees 15 minutes from the following table. X degrees tan x. For x values 45, 46, 47, 48, 49, 50 with an interval of difference 1 degree. Tan x values 1.50, 1.03053, 1.07237, 1.11061, 1.15037, 1.19175. సేమ్ దీనికి కూడా బ్యాక్ ఎక్కడ కట్టమన్నాడు? 48 degrees 15 minutes. ఇది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ దగ్గరగా ఉంది. సో దీనికి కూడా బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఉపయోగించాలి. ఏ అంటే 45, ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ అంటే 50 అవుతుంది. అప్పుడు ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ప్లస్ హెచ్యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 degrees 15 minutes.
15 minutes అంటే 1/4 డిగ్రీ అంటే 48.25 degrees అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 48 degrees 15 minutesలోంచి 50 తీసేస్తే 1 degree and 45 minutes వస్తుంది. అది 1/3/4 అన్నమాట. అంటే 1.75గా మనం హెచ్ని తీసుకోవచ్చు. 1.75 మైనస్ 1.75ని హెచ్ కింద తీసుకుని దీన్ని సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలాగైతే చేసామో అలాగే చేస్తే ఏ ప్రాబ్లం కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్ indicates theta or tan theta values with given theta. Find tan 17 degrees. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 వాల్యూస్ ఏమో థీటాలు. tan theta వాటి కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. 17 అంటే ఇది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది టేబుల్కి దగ్గరగా ఉంది. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అంటే 0, 0, 4, 8 దగ్గరగా లేదు కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ దీన్ని కూడా బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఉపయోగిస్తాం. ఏ ఏమో 0, ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఏమో 24, ఏ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ప్లస్ హెచ్యు 17. అప్పుడు యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 మైనస్ 24/4. సో అది ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని మనం యు కింద తీసుకుని బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ టౌన్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇయర్ 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 and 1971. Population lakhs, 20 lakhs, 24 lakhs, 29 lakhs, 36 lakhs, 46 lakhs, 51 lakhs. Estimate the increase in population during the period 1955 to 1965. 55 to 65 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీనికి కూడా బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ వేయటం. దీనికి ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్లో ప్రాబ్లం చేశాను. అలా దీనికి ఏంటంటే 1921 65కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెండో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నుంచి ఒకటో వాల్యూ అంటే 1965కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 1955కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2 సార్లు ఫార్ములా చేయాలి. చేసిన తర్వాత 65కి వచ్చిన వాల్యూలోకి 55కి వచ్చిన వాల్యూ తీసేస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ వచ్చింది అనేటువంటిది ల్యాక్స్లో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్. అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామంటే ఆర్గ్యుమెంట్లో ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఉన్నప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రాస్తున్నాం. అలాగే డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్. ఇది డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్. ఇప్పుడు అక్కడ అన్నీ కూడా ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్తో చేసాం. ఆ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ 1 అయితే అప్పుడు అంటే ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఉన్నప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ 1తో ఉన్న వాటికి కూడా వాటినే ఉపయోగించి చేసే పద్ధతిని సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ మెథడ్ అని చెప్తుంటారు. ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద గివెన్ రేంజ్ ఆఫ్ when the interval of difference is unity is called subdivision of intervals method. చెప్పాను మీకు. ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్కి ఇచ్చున్నటువంటి మెథడ్లో ఉన్నటువంటి డేటాను ఉపయోగించుకొని ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ 1తో వచ్చే వాల్యూస్గా ఫంక్షనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ వచ్చే మెథడ్నే సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. The simplest method of determining the functional values within the given range when the interval of difference unity is called subdivision of intervals method. In some cases, the observations are given with an interval of difference 10, 20, 30. It is required to compute the series f of 0, f of 1, f of 2 and so on. And interpolating the value for x is equal to 1, x is equal to is very tedious.
in order to make the procedure set up subdivision of interval method is adopted. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ 5 కానీ 10 కానీ 20 కానీ ఉంటాయి. అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ప్రతి వాల్యూ అంటే 0కి 10కి మధ్యలో ఏదో వాల్యూ కట్టమన్నా లేదా ఎండింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్లో ఏదో ఒకటో రెండో వాల్యూ కట్టమంటే ఫార్ములాని ఒకటి అడిగితే ఒకసారి ఉపయోగిస్తారు, రెండు అడిగితే 2 సార్లు ఫార్ములా ఉపయోగించేయటం. అలా కాకుండా ఒక 10-15 వాల్యూలు మొత్తం అన్నీ 1-1-1 ఇంటర్వల్ డిఫరెన్స్తో కట్టమన్నాడు అనుకోండి. అంటే 0 దగ్గర 0 తెలుసు, 10 తెలుసు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అంటే 10 టైమ్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించి. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, వెరీ టీడియస్, వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్ని ఉపయోగించి వాటన్నిటికీ కూడా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డెల్టా ఎఫెక్స్ అనేది క్యాపిటల్ డెల్టా అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతవరకు కొత్త ఆపరేటర్ని ఉపయోగిస్తాను, స్మాల్ డెల్టా స్మాల్ ఈ. ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ డెల్టా ఉపయోగించాం. క్యాపిటల్ డెల్టా ఆఫ్ ఎఫెక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫెక్స్. ఈ ఎఫెక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా అండ్ ఈ? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్టా ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1. నౌ small delta and small e are two more operators used in finite differences such that small delta is the finite difference operator and small e is the shift operator when the interval of difference being unity. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక కొత్త 2 ఆపరేటర్స్ తీసుకొస్తున్నాం, స్మాల్ డెల్టా స్మాల్ ఈ. స్మాల్ డెల్టా అనేటువంటిది స్మాల్ ఈ అనేటువంటిది ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఉన్నప్పుడు, హెచ్ 1 ఉన్నప్పుడు మనం ఉపయోగించే ఫైనట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ని స్మాల్ డెల్టా అని, షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ని స్మాల్ ఈ అని అంటాం. అంటే స్మాల్ డెల్టా ఎఫెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎఫెక్స్ అనమాట. ఈ ఎఫెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్టా. ఇక్కడ కూడా అంతే, స్మాల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్టా or delta is equal to e minus 1. Now e power h of fx is equal to fx plus h. E power h fx is nothing but f of x plus h. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎంతకు సమానం? క్యాపిటల్ ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్కి సమానం. చూడండి ఒకసారి వన్స్. ఈ పవర్ హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. అంటే డెల్ పవర్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఈ పవర్ ఎన్ చెప్పాం. ఈ పవర్ ఈ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. క్యాపిటల్ ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ అంతే అని చెప్పాను, ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అని చెప్పాను. ఆ ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 హెచ్ అని రాయొచ్చా? అప్పుడు ఈ ఎఫ్ఎక్స్ని ఈ పవర్ 1 ఎఫ్ఎక్స్ అని రాయొచ్చా? క్యాపిటల్ ఈ పవర్ 1 ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 హెచ్. అలాగే ఈ స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 హెచ్. అంటే ఈ స్క్వేర్ ఉంటే 2 హెచ్ వచ్చింది, ఈ పవర్ 1 ఉంటే 1 హెచ్ వచ్చింది, ఈ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఎన్హెచ్ వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ అలాగే ఈ పవర్ హెచ్ ఉంటే ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. సో స్మాల్ ఈ పవర్ హెచ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ ఈ గురించి చెప్పాను నేను. క్యాపిటల్ ఈ పవర్ ఎన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఇక్కడ హెచ్ ఎంత? ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ 1. ఎంత? ఈ పవర్ హెచ్కి బదులు ఎన్కి బదులు హెచ్ ఉందంటే తేడా. స్మాల్ ఈ పవర్ హెచ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ 1 అది. దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే క్యాపిటల్ ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్. క్యాపిటల్ ఈ అంటే 1 ప్లస్ క్యాపిటల్ డెల్టా. స్మాల్ ఈ అంటే 1 ప్లస్ స్మాల్ డెల్టా. అంటే 1 ప్లస్ స్మాల్ డెల్టా పవర్ హెచ్ 1 plus small delta power h fx is equal to 1 plus capital delta fx. Cancelling fx on both sides. 1 plus small delta power h is equal to 1 plus capital delta. This implies 1 plus small delta is equal to 1 plus capital delta power 1 by h. This implies
delta is equal to 1 plus delta whole power 1 by h minus 1. 1 plus delta whole power 1 by h ఎలా రాస్తాం? 1 plus 1 by h into delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 by 2 factorial into delta square plus 1 by h into 1 by h minus 1 into 1 by h minus 2 by 3 factorial into delta cube plus etc. etc. This implies delta 1 1 cancel అయిపోతుంది. Delta is equal to 1 by h into delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 into delta square by 2 factorial plus etc. దీనిని ఉపయోగించుకుని మనం ఎన్ని వాల్యూస్ కన్నా క్యాలిక్యులేట్. ఇవి హెచ్ కనుక 4 అయిందనుకోండి, అప్పుడు డెల్టా ఈజ్ కూడా 1/4 డెల్టా ప్లస్ 1/4 ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టర్ డెల్టా స్క్వేర్ అంటే 0.25 డెల్టా మైనస్ 0.0937 డెల్టా స్క్వేర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను కదా, దీన్ని ఉపయోగించి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేయాలి. చేస్తే ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ గో టు సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్. ఏమిటి ఇక్కడ? ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఉండి టేబుల్లో ఎండింగ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ దగ్గర క్లోజ్గా ఉండడంగా అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాము. బిగినింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ దగ్గరగా ఉంటే ఫార్వర్డ్ గ్రిగరీ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తాం. కానీ ఆ మెథడ్స్ అనేటువంటిది ఏదో ఒకటో రెండో వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి పర్వాలేదు. అలా కాకుండా ఒక ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ 10 ఉండి f(10), f(20), f(30) అలా ఉన్నప్పుడు లేదా 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 వరకు అన్ని వాల్యూస్ కట్టమన్నాడు అనుకోండి బిగినింగ్ ఆఫ్ ది టేబుల్లో. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉపయోగించి చేస్తాం, కానీ ప్రతిదానికి ఒకసారి ఫార్ములా వేయాలి, ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్, చాలా కష్టం అవుతుంది, డిఫికల్ట్. అలాగే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఉపయోగించి చేయడం కూడా అలాగే అవుతుంది. అంటే ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హెచ్ ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ని ఉపయోగించుకొని మనం హెచ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉండేటట్టుగా ప్రతి వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఉపయోగించేటువంటి కొత్త మెథడ్నే సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్ అంటారు. ఈ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్ ఏం చెప్తుందంటే, మెథడ్ ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ద ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ within the given range when the interval of difference being unity is called subdivision of intervals method. For example, in certain cases the functional values are known for 0, 10, 20, 30, 40 with an interval of difference 10. If we want to find the functional values for all values in between every two consecutive given arguments is a difficult one. In those cases, we will use a new method which is an alternative to Newton forward or backward interpolation table, is called subdivision of intervals method. The simplest method of determining the functional values within the given range when the interval of difference being unity using the given data when the interval of difference is not unity is called subdivision of intervals method. Hence, we use two more operators in addition to delta and capital E, or small delta and small e. If fx is a continuous function of x having argument x with an interval of difference h, then capital delta fx is equal to f of x plus h minus fx. E of x is equal to f of x plus h. E power n, capital E power n, fx is equal to f of x plus nh. Now let small delta and small e are two operators such that
small delta fx is equal to f of x plus 1 minus fx. This means h is chosen as 1 and small e fx is equal to f of x plus h and e power n, small e power n fx is equal to f of x plus n because h is equal to 1. Now the relation between capital delta and e are e is equal to 1 plus delta or delta is equal to e minus 1. Similarly, the relation between small delta and small e is same as that capital delta and capital E. That is, small delta is equal to e minus 1 and e is equal to 1 plus small delta. Now e power h fx is equal to e power h, instead of n I have used h. E power h fx is equal to f of x plus h. Using capital E fx, in this case f of x plus h is equal to capital E of fx. What is capital E? 1 plus capital delta. What is small e? 1 plus small delta. 1 plus small delta power h fx is equal to 1 plus capital delta fx. This implies 1 plus small delta is equal to 1 plus capital delta power 1 by h. This implies small delta is equal to 1 plus delta capital delta whole power 1 by h minus 1. This implies 1 plus 1 by h into delta capital delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 by 2 factorial delta square plus etc. minus 1. 1 and minus 1 are cancelled. There is a small delta is equal to 1 by h into delta plus 1 by h into delta 1 by h into delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 by 2 factorial delta square plus etc. If h is equal to 4, then small delta is equal to 0.25 delta minus 0.0937 delta square plus etc. Now what is small delta square simplified formula? What is small delta? 1 by h delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 into delta square plus etc. What is delta square? Delta square by h square plus 1 by h square into 1 by h minus 1 into del cube plus etc. Now using this, I will explain a problem of solving the problem by subdivision of intervals. Given x, ux. X taking value is 20, 25, 30, 35. Ux value is 1.3010, 1.3979, 1.4771, 1.5441. Find U21, U22, U23, U24. Beginning of the table దగ్గరలోనే 4 values అడిగాడు ఇక్కడ. సో అంటే ఒకటి వాల్యూ 2 వాల్యూలు అయితే ఆ మెథడ్ చేస్తాం, కానీ ఎక్కువ వాల్యూస్ కాబట్టి సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్ చేస్తాం. హియర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 5 ఇచ్చాడు. ఫార్ములా ఏంటి? 1 ప్లస్ డెల్టా. డెల్టా ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by h into capital delta plus 1 by h into 1 by h minus 1 into delta square plus 1 by h into 1 by h minus 1 into 1 by h minus 2 into delta cube plus etc. h వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డెల్టా ఎంత వచ్చింది? 0.2 డెల్టా మైనస్ 0.08 డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ 0.048 డెల్టా క్యూబ్ వచ్చింది. ఇది డెల్టా వాల్యూ. ఇప్పుడు ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తయారు చేస్తాం. ఎక్స్ యూఎక్స్ డెల్టా యూఎక్స్ డెల్టా స్క్వేర్ యూఎక్స్ డెల్టా క్యూబ్ యూఎక్స్. సో టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డెల్ U20 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఏ ఫార్ములా కావాలంటే డెల్లో డెల్ స్క్వేర్ డెల్ క్యూబ్ కావాలి. డెల్ U20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ U20 అంటే ఎంత? ఆల్రెడీ ఉంది 0.2 డెల్టా U20 మైనస్ 0.08 డెల్ స్క్వేర్ U20 ప్లస్ 0.048 డెల్ క్యూబ్ U20.
ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ డెల్ U20 అంటే అంత U20 పని U20 అంటే డెల్ U20 కావాలి ఫస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేదా. ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా స్క్వేరు డెల్టా క్యూబ్ కట్టుకుంటున్నాం. డెల్టా ఎంత వచ్చింది? 0.2 డెల్టా మైనస్ 0.08 డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ 0.048 డెల్టా క్యూబ్ అని వచ్చింది. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. U20 అంటే డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ బదులు యూఎక్స్ ఉంది. సబ్స్టిట్యూట్ 0.02101. తర్వాత డెల్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. డెల్ స్క్వేర్ అంటే 0.2 డెల్టా మైనస్ 0.08 డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ 0.048 డెల్టా క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్. దాంట్లో డెల్టా స్క్వేరు డెల్టా క్యూబ్ వరకునే తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత డెల్టా క్యూబ్ కట్టాం. దాంట్లో కూడా డెల్టా క్యూబ్ దాకానే తీసుకుంటాను. అంటే ఒకటే టర్మ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు డెల్టా వచ్చింది, డెల్టా స్క్వేర్ వచ్చింది, డెల్టా క్యూబ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు డెల్టా స్క్వేర్ U20 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అలాగే డెల్టా క్యూబ్ U20 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. డెల్టా స్క్వేర్ U20 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మైనస్ 0.00084 వచ్చింది. డెల్ క్యూబ్ U20 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.44 వచ్చింది. ఇప్పుడు U21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁻1 U20. ఈ అంటే 1 ప్లస్ డెల్టా స్మాల్ ఈ కదా. స్మాల్ ఈ అంటే 1 ప్లస్ స్మాల్ డెల్టా కదా. 1 ప్లస్ డెల్టా U20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు U20 ప్లస్ డెల్టా U20. U20 అంటే అంత టేబుల్ వాల్యూ 1.3010కి డెల్టా U20 అంటే ఎంత వచ్చింది? డెల్టా U20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.02106 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3221. నెక్స్ట్ U22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ U20. ఈ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ U20. 1 ప్లస్ డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 2 డెల్టా ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్. అందులో U20 వాల్యూ డెల్టా U20 వాల్యూ డెల్టా స్క్వేర్ U20 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1.3422. తర్వాత U23 ఎంత ఈజీగా ఉన్నా చూడండి. ఈ క్యూబ్ U20 1 ప్లస్ డెల్టా హోల్ క్యూబ్ U20. 1 ప్లస్ డెల్టా హోల్ క్యూబ్ అంటే 1 ప్లస్ డెల్టా క్యూబ్ ప్లస్ 3 డెల్టా స్క్వేర్ ప్లస్ 3 డెల్టా ఆఫ్ U20 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 1.3616. నెక్స్ట్ U24 e⁻4 U20 is equal to 1 plus delta power 4 U20 is equal to 1.3803. ఇది మెథడ్. చాలా ఈజీగా దీనిలో సాల్వ్ చేయటం లేదు. అంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని ఉపయోగించుకొని అసలు స్మాల్ డెల్టా క్యాపిటల్ డెల్టాలు రిలేషన్ ఏంటి? స్మాల్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటూ క్యాపిటల్ డెల్టా ప్లస్ 1/h ఇంటూ 1/h మైనస్ 1 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1/h ఇంటూ 1/h మైనస్ 1 ఇంటూ 1/h మైనస్ 2/3 ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా క్యూబ్ ఎక్సెట్రా. దీన్ని ఉపయోగించి డెల్టా స్క్వేర్ డెల్టా క్యూబ్ డెల్టా పవర్ 4 ఎన్ని వీలైతే అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద మనకి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఉపయోగించుకుని ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ U20 అవుతుంది. U20 మీద e⁻1 వేస్తే 21కి వస్తుంది. ఈ స్క్వేర్ వేస్తే 22 వస్తుంది. ఈ క్యూబ్ వేస్తే 23 వస్తుంది. e⁻4 వస్తే 24 వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఈ టేబుల్ చేయొచ్చు. ది ఫాలోయింగ్ టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్ రీడింగ్స్ వర్ టేకెన్ ఇన్ 1 day 2 AM 6 AM 10 AM 2 PM. టెంపరేచర్ ఇచ్చారు. ఎస్టిమేట్ ది టెంపరేచర్ అట్ 3 AM 4 AM 5 AM. ఇది కూడా ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మెథడ్ ఉపయోగం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మీరు ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మెథడ్ తోటి చేయొచ్చు. ఇది దీంట్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. షో దట్ బై న్యూటన్-గ్రిగరీ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా బి పుట్ ఇన్ ది ఫారం yx is equal to y0 plus x delta y0 plus minus ax delta square y0 plus abx delta cube y0 minus abc x delta power 4 y0 plus etc. where a is equal to 1 minus 1/2 into x plus 1, b is equal to 1 minus 1/3 into x plus 1, c is equal to 1 minus 1/4 into x plus 1. అంటే గ్రిగరీ ఫార్ములాని ఎలా రాయొచ్చు అని చూపించమంటున్నారు. సో
గివెన్ yx ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని గ్రిగరీ ఫార్ములా ఒకటని చూపెడితే చాలు. సో yx ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ x డెల్టా y0 మైనస్ ax డెల్టా స్క్వేర్ y0 ప్లస్ abx డెల్టా క్యూబ్ y0 మైనస్ abcx డెల్టా పవర్ 4 y0. దీనిలో లాస్ట్ వాల్యూ abcx పడలేదు, abcx ఉండాలి. దాంట్లో ఏ వాల్యూ 1 మైనస్ 1/2 ఇంటూ x మైనస్ 1 అంటే సాల్వ్ చేస్తే x మైనస్ 1/2 వచ్చింది. బి అంటే 1 మైనస్ 1/3 ఇంటూ x ప్లస్ 1 సాల్వ్ చేస్తే x మైనస్ 2/3. సి అంటే 1 మైనస్ 1/4 ఇంటూ x ప్లస్ 1 x మైనస్ 3/4. వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒకటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు yx ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ x డెల్టా y0 ప్లస్ x మైనస్ 1/2 ఇంటూ x డెల్టా స్క్వేర్ y0 ప్లస్ మైనస్ x మైనస్ 1/2 ఇంటూ మైనస్ x మైనస్ 2/3 ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ y0 మైనస్ x మైనస్ 1/2 మైనస్ x మైనస్ 2/3 మైనస్ x మైనస్ 3/4 ఇంటూ x. దాంట్లో కూడా ఎక్స్లో ఉండాలి, ఏబిఎక్స్లో కూడా ఉన్నది. డెల్టా పవర్ 4 yx y0x. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x ఇంటూ x మైనస్ 1 అంటే x ఫ్యాక్టోరియల్ 1. సో yx ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ 1 ఇంటూ డెల్టా y0 ప్లస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ 2/2 ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా స్క్వేర్ y0 ప్లస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ 3/3 ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా క్యూబ్ y0 plus x factorial 4/4 factorial delta power 4 y0 is nothing but Newton forward interpolation. Hence, my dear students, I have completed lesson number 3 of unit 4, that is interpolation 2 of your 6th semester elective mathematics paper, numerical analysis. So in these 3 lessons I have explained Newton forward interpolation formula, Newton backward interpolation formula, and subdivision of intervals method are the 2 methods for interpolating the value. The subdivision of intervals method is the method used for determining the functional values for a sequence of terms with an interval of difference unity when the interval of difference h is not 1 is called subdivision of intervals method. ఈ subdivision of intervals method లో ముందు స్మాల్ డెల్టా వాల్యూని క్యాపిటల్ డెల్టాలో ఫార్ములా జ్ఞాపకం ఉండాలి. తర్వాత స్మాల్ డెల్టా స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత స్మాల్ డెల్టా క్యూబ్ కట్టుకోవాలి. స్మాల్ డెల్టా పవర్ 4 యాస్ పాస్ ఎన్ని వీలైతే అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఉపయోగించుకుని దాని మీద షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అప్లై చేసి వచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి మనం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసు. దట్ ఈజ్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ మెథడ్. We will meet in lesson number 4 of unit 4 on tomorrow.